Hi, Santro Gaming. Who is that? Hi, Nasreen, Shifa. Hi. Let's wait for 5 minutes for others to join. Okay. Today we have to finish this play. I think we can. Yeah, sure. Hi. Oh, Sujeesh ആണ്. പെരുമ്പറമ്പ സുജീഷ് ഫ്രം H2B. ഗംഭീര പേരാണല്ലോ. ഹായ് അനന്യ. ഹായ്. ഹായ് സുരേഷ്. Hi, who is this Bankston Sonionton? My God, what a complicated name it is. Who is that? Hi, Fibin. +1 ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരികയില്ലേ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ എല്ലാവരും? അടിപൊളി റിസൾട്ട് ആക്കണ്ടേ? പഠനം തുടങ്ങിയോ സുജീഷേ? പഠിപ്പൊക്കെ എവിടെ എത്തി? 7:35 ആയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു we can start. Let others join. Okay. So in the last class, we discussed the first part of the play. That is, before Robert Baldwin entered the house. Okay. When the play began, we saw that the entire members in the family, except Robert Baldwin, they were so much worried. And we understood that they are worried because the head of the family, Robert Baldwin, he has been to the jail to visit his senior officer, that is the president of the bank. What was the problem? The bank was collapsed. Okay, due to some malpractices done by the president, the bank was collapsed and the president has been jailed. And the next day, the trial of the president is going to occur. So before that, he requested his subordinate, the secretary or the governor of the bank, to visit him in the jail. So Robert Baldwin went to the jail to meet Mr. Gresham. Actually, now Gresham is not the president, but he is a criminal. He is in the jail. So their father is going to meet a criminal. And everywhere the discussion about the collapse of the wreck of the bank has been discussed in the newspapers, in the other media, and all the people across, they have been making discussions on the wreck in the bank. And some of them made a doubt that Robert Baldwin also have some role in the wreck of the bank. Why they doubt like that? Because Robert Baldwin and Mr. Gresham are close friends. Rather than colleagues, they are close friends as well. So everybody, especially the newspapers, said that Robert Baldwin also knew something about the wreck of the ship. In the beginning, till Robert Baldwin entered the scene, we understood that Martha is a gem of a wife who supported her husband wholeheartedly. She never doubted him. When Evie and John started doubting Robert Baldwin,
She said, no, no, no. I know my husband. He will never do such wrong things. He will say truth only. Sometimes John and Evie believed like that. But sometimes, after a discussion with Donovan, the cashier, John started thinking that maybe his father also have some role in the wreck of the ship. And after reading the newspaper, Evie also doubted her father. But Martha never doubted her husband. Okay. And John is so bad in his language when he criticized Mr. Gresham. തീരെ പക്വതയില്ലാത്ത പോലെ ദേഷ്യം വന്ന എന്തും വായ തോന്നുന്ന എന്തും പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ജോണിന്. എവിക്കാണെങ്കിൽ അച്ഛനേക്കാളും അമ്മയെക്കാളും വിശ്വാസം ആരെയാണ്? ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനെയാണ്. അങ്ങനെ ജോൺ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരെക്കുറിച്ച്? ഗ്രഷാമിനെ കുറിച്ച്. ഹി ഷുഡ് ബി പണിഷ്ഡ്. അവന് കിട്ടണം. ബിക്കോസ് ഹി അണ്ടർപെയ്ഡ് മൈ ഫാദർ. അച്ഛന് കൊടുക്കേണ്ട കാശൊന്നും കൊടുത്തില്ല, ഉള്ള കാശൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജോൺ ഗ്രഷാമിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുകയാണ് ജോൺ. അപ്പോഴും മാർത്ത പറയുന്നുണ്ട്, നോ നോ ജോൺ, ഡോണ്ട് യൂസ് സച്ച് ബാഡ് വേർഡ്സ് ബിക്കോസ് യുവർ ഫാദർ നെവർ ലൈക്സ് യു ടു യൂസ് സച്ച് ബാഡ് വേർഡ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് അതർ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, നീ ഇങ്ങനത്തെ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഹാസ് ബീൻ യൂസിങ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു പീക്കില് ഇങ്ങനെ ജോൺ ഗ്രഷാമിന് എന്തായാലും ശിക്ഷ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ എൻറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, മാർത്ത സേസ്, എവി യു സ്റ്റേ ഹിയർ, ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് ടു ഹിം ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി, ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചോളാം, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് മാർത്ത പോവാണ്. ജോൺ വണ്ടർ വാട്ട് ഗ്രഷാം ഹാഡ് ടു സേ ടു ഹിം. എന്താണ് ഈ ഗ്രഷാമിന് ഇപ്പം അച്ഛനോട് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റ് 53. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനോട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ആര് പറഞ്ഞു, ആരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫോക്കസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, സോ പേജ് നമ്പർ 53, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ജോൺ പറയാണ്, ഓ ഐ വണ്ടർ വാട്ട് ദ ഹെൽ ദറ്റ് ഗ്രഷാം ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് അവർ ഫാദർ. ആ ഗ്രഷാം എന്താണാവോ നമ്മുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് എന്നിങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജോൺ ആൻഡ് ഹി എൻറ്റേഴ്സ്. ജോൺ സേസ്, ഹലോ ഡാഡ്. Baldwin followed my Martha. How are you, my boy? He shakes hand with John and he kisses her. He kisses Evie and hugs John. A loving father indeed. അല്ലേ? വന്ന ഉടനെ തന്നെ രണ്ടുപേരെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. മാർത്ത, യു ആർ ഷുവർ യുവർ ഷൂസ് ആർ ഇൻ വെറ്റ്, റോബർട്ട്. സാധാരണ സ്ത്രീകൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച നിലത്തേക്ക് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കയറി വരും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. യു ആർ ഷുവർ യുവർ ഷൂസ് ആർ നോട്ട് വെറ്റ്, റോബർട്ട്. ഷൂ നനഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ആ ചെളിയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ലല്ലോ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ബാൽവിൻ ഷേക്കിംഗ് ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് സെഡ്, ഐ ടുക്ക് ദ കാർ, നോട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ഓൺ മീ, സീ. Then he goes to a chair and sits there. And he was in silence for some time. ചെളിയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാറിലല്ലേ വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് he takes rest there. Okay, now John started the discussion. Well, Dad, don't you think it's about time you told us something? Told you something? I don't understand, John. He began the discussion by saying that, അച്ഛാ, ഇത് ഞങ്ങളോട് ഇനിയും തുറന്ന് പറയാനുള്ള സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന്. അച്ഛൻ ചോദിക്കുക, തുറന്നു പറയേ? വാട്ട് യു മീൻ? പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു, സെയിങ് തിങ്സ്. നാട്ടുകാരൊക്കെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, ജോൺ? യു കെൻ ഇമാജിൻ, റോട്ടൻ തിങ്സ്, ആൻഡ് ഐ കുഡന്റ് കോൺട്രഡിക്ട് ദം. എന്താ അച്ഛ ഇങ്ങനെ? എന്തായിരിക്കും അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയുക? വളരെ റോട്ടൻ, മോശപ്പെട്ട കെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. And I couldn't contradict them. എനിക്കാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നിഷേധിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. Why not, John? Why can't you contradict? Because I don't know. Did you have to know? Wasn't it enough that you knew your father? എനിക്ക് ഇനി എന്താണ് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത്?
അവര് പറയുന്നതിനെ നിനക്ക് എതിർത്തൂടെ? നിനക്ക് എന്തിനാ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നത്? ഡോണ്ട് യു നോ യുവർ ഫാദർ? നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ അറിയില്ലേ? അത് മതിയല്ലോ. Now, I beg your pardon, sir. It was only a day before the smash up that I found out that Grisham was doing. I told him he would have to make good. He said he couldn't. ഈ ബാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ദിവസമാണ്, തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോഴേ ഞാൻ ഗ്രഷാമിനോട് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കണമെന്ന്. ബട്ട് ഹി കുഡൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? I told him he would have to do the best he could, and the first step would be to close the bank. He didn't want to do that. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർക്കുക, അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാങ്ക് ഒന്ന് അടയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തിരിമറികളെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ച് തിരിച്ച് ശരിയാക്കുക. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടില്ല. But he did it, Martha says. I made him do it. He was angry, very angry, but I had the whip hand. അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് അടപ്പിച്ചു ബാങ്ക്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും ബാങ്ക് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും തിരിമറികൾ നടന്ന് പിന്നീട് ഒരു തരത്തിലും ട്രാപ്പ് കുരുക്കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കെണിയിലാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹി ക്ലോസ്ഡ് ദ ബാങ്ക്. ബട്ട് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ സെഡ് ഡിഡ്ന്റ് മെൻഷൻ ദാറ്റ്. എവിന്റെ പഠിച്ചനാരാണ്? ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്. പക്ഷേ ആ ബാങ്ക് അടയ്ക്കാൻ അച്ഛനാ നിർബന്ധിച്ചത് എന്നൊന്നും എവിടെ ഇല്ലല്ലോ, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇല്ലല്ലോ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ടു ടെൽ ദം. എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ അറിയിക്കണം എന്നൊന്നും തോന്നിയില്ല. മാർത്ത, ബട്ട് യു ലെറ്റ് യുവർ നെയിം റെസ്റ്റ് അണ്ടർ എ ക്ലൗഡ് മീൻ വൈൽ. പക്ഷേ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ? ഈ ബാങ്ക് അടയ്ക്കണം നിർബന്ധിച്ചത് നിങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ? എന്തിനാ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിഴല്, എല്ലാവരും ഒരു കാർമേഘം, ഇദ്ദേഹം കൂടി കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും. എന്തിനാ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൂടായിരുന്നോ? ബാൽവിൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടുമോറോ, വോണ്ട് ഇറ്റ്? ടുഡേ Grisham sent for me. The trial begins in 24 hours. I'm the only witness against him. He asks, you can guess what? എന്തിനാണ്? നാളെ ഇപ്പം വിചാരണ നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം എന്നെ ബാൽഡ്വിൻ എന്നെ ഇന്ന് ഗ്രഷാം വിളിച്ചിരുന്നു. എന്തിനാന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജോൺ indignantly, he wanted to lie to save his skin? Wanted you to perjure yourself? എന്താ അവൻ എന്തിനാ അച്ഛനെ വിളിച്ചത്? അച്ഛനോട് നുണ പറയാൻ പറഞ്ഞോ? അവനെ ഞാൻ ജോണിനിങ്ങനെ രോഷം കത്തിയിട്ട് വയ്യ. Baldwin, that wouldn't be necessary, John. He just wanted me to have an attack of poor memory. If I tell all I know, John Grisham will go to jail. No power on earth can save him from it. But he wants me to forget a little, just the essential things. When they question me, I can answer, I don't remember. They can't prove I do remember. And there you are. എന്നോട് നുണ പറയാനൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ല. ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി കുറവ്, ചെറിയൊരു ഓർമ്മക്കുറവ്, പുവർ മെമ്മറി, അത് മാത്രം മതി. കോടതി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ സത്യം പറയരുത്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്രഷാം വിൽ ഗോ ടു ജയിൽ ആൻഡ് നത്തിങ് ഓൺ എർത്ത് ക്യാൻ സേവ് ഹിം. പിന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒന്നിനും ഗ്രഷാമിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താ പറയേണ്ടത്? ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് എന്ന്. കോടതി എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറയണം, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. 3 മാജിക്കൽ വേർഡ്സ്. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ, എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയാനാണ് എന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. ജോൺ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ലൈ ഡാഡ്. അതൊരു നുണയല്ലേ അച്ഛാ? അച്ഛൻ നുണ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? ബാൽവിൻ സ്മൈലിംഗ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡൺ എവറി ഡേ ആൻഡ് ദേ കുഡ്ന്റ് ടച്ച് മീ എനി മോർ ദാൻ ദേ കുഡ് കൺവിക്ട് ഹിം. എന്നും എല്ലാവരും പലപ്പോഴും എല്ലാ ആളുകളും നുണ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു നുണയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോവും. എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗ്രഷാം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. മാർത്ത, ക്യൂറിങ്,
How dared he? How dared he ask such a thing? ഷോ, നിങ്ങളോട് നുണ പറയാൻ പറഞ്ഞ തമ്മാടി, അവന്റെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചൂടാവാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡിഡ് യു സേ ഫാദർ? അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബാൽഡ്വിൻ, വെൽ സൺ, വാട്ട് വുഡ് യു ഹാവ് സെഡ്? I'd have told him to go to the devil. ജോൺ എന്തൊക്കെയാ അങ്ങനെ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിക്കുക, നീ എന്താടായി പറയണത്? ഞാൻ അവനോട് നരകത്തിൽ പോകാൻ പറയായിരുന്നു. എന്ത് ധൈര്യമാണ് അവനെ ഞാൻ കൊല്ലും. അവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് നുണ പറയിപ്പിക്കാൻ അവനാരാ? ഓക്കെ, കാട്ടക്കലിപ്പിലാണ് ജോൺ. ബാൽഡ്വിൻ, ഐ ഡിഡ്. യെസ്, ഞാനും അതെന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബിലീവ് ഫോർ യു ഗാന. ഐ ന്യൂ. മാർത്ത പറയാ, എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ബാൽഡ്വിൻ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് യൂസ് യുവർ വേർഡ്സ് ജോൺ. ഹിസ് ടു ഓൾഡ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ ഫോർ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഡിഡ്ന്റ് മിൻസ് മാറ്റേഴ്സ് എനി. ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഐ മെന്റ്. ഞാനും അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോ ടു ഹെൽന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട ഭാഷയിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. വളരെ കൃത്യമായി എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രഷാമിനോട് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ജയിലിലാണെങ്കിലും ഹീസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല. യു സീ what a gentleman Mr. Robert Baldwin is. Evie, and what did he say then? Baldwin, there wasn't much to say. You see, he wasn't surprised. He's known me for 35 years and, well, anybody who has known me for 35 years doesn't expect me to haggle with my concerns. If it had been anybody else, I'd have struck him across the face. But John Grisham and I were boys together. We worked side by side, and I've been in his employ ever since he started in for himself. He's desperate. He doesn't know what he's doing, or he wouldn't have offered me money. ഏയ്, ഞാനത് ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നോട് വേറെ ആരെങ്കിലും ആണ് ഇങ്ങനെ നുണ പറയാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ അടിച്ചേനെ. പക്ഷെ ഞാനത് ഗ്രഷാമിനോട് ചെയ്യില്ല. കാരണം കുട്ടിക്കാലം, വി വേർ ഫ്രണ്ട്സ് സിൻസ് അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. വി വേർ വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ. വി വേർ സോ ക്ലോസ് ടുഗെദർ. പക്ഷേ അവൻ എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനാകെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വട്ടായി എന്നാ തോന്നുന്നത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പണം ഓഫർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ജോൺ ദേഷ്യത്തോട് ചോദിക്കുക, ഓഫർഡ് യു മണി ഡാഡ്? ഹൗ ഡെയർ ഹി ഈസ്. അച്ഛന് പൈസയും പറഞ്ഞു, കൈക്കൂലിയും പറഞ്ഞു. എന്ത് ധൈര്യമാണ് അവനെ. ബാൽഡ്വിൻ സിംപ്ലി, യെസ്, $100,000. ഒരു $100,000 ഓഫർ ചെയ്തു. എവി, വാട്ട്? Baldwin, I've got only a few years to live, but I've lived the rest of my life. I'll go to my grave clean. Martha, Robert? He put it aside for me without anybody knowing it. It's out of his private fortune, he says. It's not from the depositor's money, as if that made any difference. Evie, as if hypnotized, he offered you $100,000? എന്ത്? $100,000 ഓഫർ ചെയ്തോ? ഹൗ ഡു യു നോ ഹി മെന്റ് ഇറ്റ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നാണ്, അല്ലാതെ ബാങ്കുകാരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ പൈസ എന്നല്ല. ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ പണം തിരിമറി ചെയ്തതിനാണ് ബാൽഡ്വിൻ ഗ്രഷാം ജയിലിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ കട്ട പൈസയല്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പൈസയാണ്, അത് നീ എടുത്തോ എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നത് എന്ന്. ഹൗ ഡു യു നോ ഹി മെന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പൊ അത് കട്ട പൈസ എന്നല്ലേ? കട്ട പൈസ അല്ലാത്ത പൈസയാണോ തരാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹിസ് വേർഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഈവൻ നൗ. He never lied to me, John. I suppose my eyes must have shown something I didn't feel. He noticed it. He unlocked a drawer and shot me at the 100,000 in cash. In $1,000 bills, they were genuine. I examined them. And for that, he wants you to say, I don't remember. Just that, 3 words only. അപ്പോ പൈസ അവന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവനത് തുറന്നിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അതിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? $100,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതെനിക്ക് തരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
ശരിക്കും ക്യാഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? $100,000 for just saying 3 words, I don't remember. My God, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കണേ. ബട്ട് യു വോണ്ട്. എന്നിട്ട് അച്ഛനത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞോ? എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോരത്തളപ്പ്? അവനെ തെറി വിളിക്കണു, എന്തൊക്കെയാണ് കൊല്ലുമെന്ന് പറയണു അല്ലേ? ജോണിന്റെ പ്രകടനം. Now Baldwin, those 3 words would choke me if I tried to speak them. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. ഈ സെന്റൻസ് വരാറുണ്ട്. ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Those 3 words would choke me if I tried to speak them. Which are the 3 words? ഏതാണ് 3 words? ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നൊക്കെ അറിയണല്ലോ. Which are those 3 words that choke him? ചോക്ക് ചെയ്യാറിന ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക. Which are those 3 words that choke Robert Baldwin? If I tried to speak them. ഉത്തരം വന്നോട്ടെ കേട്ടോ. For some other man, perhaps it would be easy. But for me, all of my past would rise up and strike me in my face. It would mean to the world that for years I had been living a lie. That I was not the honorable man I thought I was. When John Grisham offered me money, I was angry. But when I rejected it and he showed no surprise, then I was pleased. It was a compliment. Don't you think so? Yeah, very good. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഈസ് ദോസ് 3 വേർഡ്സ് അല്ലേ? ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന വാക്കിന്റെ വിലയാണ് $100,000. ഓക്കെ, യാ, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. സോ ബാൽഡ്വിൻ പറയാണ്, ഞാൻ അത് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല, കള്ളത്തരം പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രഷാമിന്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു സർപ്രൈസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? 35 വർഷമായിട്ട് റോബർട്ട് ബാൽഡ്വിനെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹം നുണ പറയില്ല, കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കില്ല, അതിന് ഇനി എത്ര ലക്ഷം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് ചെറിയൊരു ബോധ്യം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഗ്രഷാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഓഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റാളുടെ മുഖത്ത് യാതൊരു അത്ഭുതവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. കാരണം ആ അത്ഭുതമില്ലായ്മ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അത്ര വിശ്വാസമാണ്, ഞാൻ നുണ പറയില്ല എന്ന് ഗ്രഷാമിന് പോലും അത്രയും വിശ്വാസമാണ് എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ, അതെനിക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്, അതെനിക്കൊരു വലിയ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ജോൺ പറയണേ, എ കോംപ്ലിമെന്റ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് യു $100,000. വല്ലാത്തൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിപ്പോയി. ഇത്രയും വില പിടിച്ചൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് വേണമായിരുന്നപ്പാ. മാർത്ത, വിൽ ദ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ലോസ് മച്ച് റോബർട്ട്? മാർത്ത എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കത്തില്? ഭർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്ത ഭാര്യ. ആര് ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നല്ല ഭാര്യ. ഇപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല ആ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് അപ്പൊ നഷ്ടമൊന്നും വരില്ലേ? നമുക്കറിയാം ബാങ്കില് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോയാലും തിരിമറി നടന്നാലും ബാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് റിസർവ് ബാങ്ക് അങ്ങനെ അംഗീകൃത ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അവരുടെ പൈസ കാലതാമസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എങ്ങനെയായാലും അവരുടെ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നികത്തപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോ മാർത്ത ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല അപ്പൊ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ? ചുമ്മാ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ ഈ ഗ്രഷാമിനെ? The depositors will not lose a cent. അവർക്ക് ഒരു ഒറ്റ രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. എവി സർപ്രൈസ്. ബട്ട് ദ പേപ്പേഴ്സ് സെറ്റ്. അല്ല അപ്പൊ പേപ്പേഴ്സ്, അവളുടെ പഠിച്ചനാണല്ലോ, പേപ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ബാൽവിൻ ഇന്ററപ്റ്റിംഗ്, they had to print something they cursed. I know, I tell you. എന്റെ എവി, പത്രക്കാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്കൊരു വാർത്തയാണ് വേണ്ടത്. അത് കുറച്ച് നിറം പിടിപ്പിച്ച വാർത്തയാണെങ്കിൽ നന്നായി തന്നെ, എല്ലാവർക്കും ഇത് കേൾക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് യു നെവർ സെഡ് സോ ബിഫോർ. I left that for Grisham. It will come out tomorrow. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കണേ? എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങള്, എന്തൊക്കെയാ നടന്നത് എന്നെല്ലാം നാളെ കോടതിയിൽ വെച്ച് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പോവാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കള്ളത്തരം അവൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഗ്രഷാം പറയും. അതിനനുസരിച്ച് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറയും. അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോവും. ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക്സ് ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ട ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് കിട്ടും, ഗ്രഷാം ചെയ്തതിനുള്ളത് ഗ്രഷാമിനും കിട്ടും, ജയില്.
ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോണല്ലേ നാളെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നത്? John, why tomorrow? Why didn't you say so before? The papers asked you often enough. എന്നാലും എൻ്റെ അച്ഛ, നാളെ വരെ കാത്തുക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? എത്ര കാലമായി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ? Nothing forced me to answer, John. ആർക്കും എന്നെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കോടതിയിൽ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, അല്ലാതെ കണ്ട പേപ്പറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് പറയില്ല എൻ്റെ പണിയല്ല. ജോൺ, ദേ ഗോയിങ് ടു പണിഷ് ഗ്രഷാം, ആറിന്റെ ഷോ. അപ്പൊ അവര് നാളെ ഗ്രഷാമിനെ പണിഷ് ചെയ്യോ? ഐ എം അഫ്രൈഡ് സോ. വാട്ട് ഫോർ? എന്തിനാണ് ഗ്രഷാമിനെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്? മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ്. അതാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത ക്രൈം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ്. ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ ഫണ്ട് തിരിമറി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ക്രൈം. Oh, I know that, but what crime has he committed? That's a crime, John. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അവൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? അവർ ചെയ്തത് തിരിമറി നടത്തിയത് തന്നെയാണ് തെറ്റ്. അതിപ്പോ ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്? അയ്യോ, എന്തായിരുന്നു അച്ഛനെ സത്യം പറയാവൂ, അവനെ കൊല്ലും, അവനെ ഡെവിളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും. ഓക്കെ, എവി. ബട്ട് ഇഫ് നോബഡി ലോസസ് എനിത്തിങ് ബൈ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ക്രൈം നെവർട്ട്ലെസ്. ആർക്കും പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നടത്തിയ തിരിമറിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോരെ അച്ഛാ. ജോൺ, ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പണിഷ് ഹിം ഫോർ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് അവര് നാളെ ഗ്രഷാമിനെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ? ബാൽവിൻ, ദേ കാൺ ലെറ്റ് ഹിം ഗോ ജോൺ, ഹിസ് ടു കോൺസ്പിക്യൂസ്. അത്രയും പഠിച്ച കള്ളനാണ് അവൻ. അവനെ ഇനി എങ്ങനെ പണിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക? ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഗാർണർ? മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഡസന്റ് മാറ്റർ ജോൺ. അല്ല അച്ഛാ, അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് അച്ഛനും സങ്കടമൊന്നും ഇല്ലേ? എന്റെ സങ്കടമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, കാരണം കോടതിയാണ്, അവിടെ സത്യങ്ങളാണ്, തെളിവുകളാണ് ആവശ്യം. But what do you think? I think that I'm sorry for Mr. Gresham, terribly sorry. എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജയിലിലാവുന്നതില്. It's nothing but a technicality, Dad. Nobody loses a cent. It's rather hard on Gresham, I say. നോക്കൂ അച്ഛാ, തിരിമറിയല്ലേ നടത്തിട്ടുള്ളൂ, കട്ടെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. മെല്ലെ മെല്ലെ ആ തിരിമറിയൊക്കെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിച്ചാ പോരെ? ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത്? വെറും ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂന്ന്. ബാൽവിൻ, യെസ് ജോൺ, വുഡ് ഇറ്റ് ബി സച്ച് an awful thing, father, if you let him off? I wish I could, Evie, but I'm not the judge. No, but what? You're the only witness against him. Evie, she's right, Ghana. You too, John. It's going to be a nasty mess if they put John Gresham in jail with your own son named after him. It is going to be pleasant for me, John Gresham Baldwin. ഏട്ടനും അനിയത്തിയും കൂടെ. അല്ല അച്ഛാ, അയാൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, പിന്നെ അയാളെ വെറുതെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണോ? അച്ഛനയാൾ ഇന്ന് രക്ഷിച്ചൂടെ? അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന $100,000 വാങ്ങിക്കൂടെ? എന്നിട്ട് മൂന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന്. എന്നാൽ ഗ്രഷാമും രക്ഷപ്പെട്ടു, ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ പണം എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടും ചെയ്തില്ല അച്ഛാ. എന്തോ ഒരു നല്ല ഐഡിയ. വാട്ട് ആൻ ഐഡിയ സെഡ് ജി. ഓക്കെ, മാർത്ത, റോബർട്ട്, ജോണിന് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്. ജോണിന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്ത് ജോൺ ഗ്രഷാം ബാൽഡ്വിൻ എന്നാണുള്ളത്. ജോൺ ഗ്രഷാം ബാൽഡ്വിൻ. ഗ്രഷാമിന്റെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ആരുടെ കൂടെ? ജോണിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത്. അതെങ്ങനെയാ വന്നത് എന്ന് പിന്നീട് പറയും. എന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്ത് ഗ്രഷാം എന്നുണ്ട്. നാളെ ഗ്രഷാം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടിയല്ലേ നാറുക. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ അച്ഛ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന്. Robert, I'm not sure I understood what you said before. What did Mr. Gresham want you to do for him? Get him off tomorrow. എന്താണ് നിങ്ങളോട് ഗ്രഷാം ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അവനെ നാളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിക്കണം. You could do that? Yes. How? By answering I don't remember when they ask me dangerous questions. Oh, and you do remember? Yes, nearly everything, no matter what they ask you. I can always refresh my memory. You see, I have notes. But without those notes, you wouldn't remember. What do you mean, John? As a matter of fact, you'll have to rely on your notes nearly altogether, won't you? Everybody else does the same thing.
then it won't be far from the truth if you say, I don't remember. അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നാളെ അവര് അച്ഛനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അച്ഛൻ അതിന് മറുപടി പറയും. അച്ഛനെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇനി മാത്രല്ല, ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊരു നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ആ നോട്ടും കൊണ്ടാ കോടതി പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് റെഫർ ചെയ്ത് പറയും. അപ്പൊ ജോൺ ചോദിക്കുക, അത് ശരി, അപ്പോ നോട്ടില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, നോട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതന്നെയല്ലേ ഗ്രഷാം പറയാൻ പറഞ്ഞത്, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന്. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ വിത്തൗട്ട് നോട്ട്സ് എന്നല്ലേ? അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തോ? കോടതി പോയിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന് വിത്തൗട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഇത് തന്നെയല്ലേ ഗ്രഷാമും പറഞ്ഞത്. അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യമൊന്നും ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കോടതി പറഞ്ഞാൽ പോരെ? എന്നാ പാവം ഗ്രഷാം രക്ഷപ്പെടും. എന്റെ പേര് മോശാക്കില്ല, ജോൺ ഗ്രഷാം ബാൾഡ്വിൻ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് നാണക്കേടില്ല, ബാങ്കിന് പ്രശ്നമില്ല, ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സത്യസന്ധൻ കളിക്കുന്നത്? Baldwin, everybody else does the same thing. John, then it won't be far from the truth. I don't see that Miss Grisham is asking so much of you. Martha, എന്താ പറയുന്നത്? I don't see that Mr. Grisham is asking so much of you. അല്ല ബാൽവിൻ, എനിക്കും തോന്നണില്ല ഗ്രഷാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് അത്ര വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മൊയ്തീനെ ആ ചെറിയ സ്ക്രൂ എടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബാൽവിനെ ആ ചെറിയൊരു നുണ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എത്രയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? അതിനെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ബാൽവിൻ, മാർത്ത, നീയും എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേ മാർത്ത? Baldwin, that goes without saying, Robert, I'm as honorable as you are. റോബർട്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സത്യസന്ധനാണോ അത്രത്തോളം സത്യസന്ധയാണ് ഞാനും. Okay, that goes without saying, Martha. It doesn't seem right to me to send an old friend to jail. Now, don't interrupt me. I've been thinking the day. അയ്യോ, എന്നാൽ ഇത്രയും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനെ ജയിലിലാക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ എം തിങ്കിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ജോൺ. ജോണിന്റെ മാമോദിസ ചടങ്ങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. The day John was baptized, when Mr. Grisham stood sponsor for him, how proud we were. And when we came home from the church, you said, do you remember what you said, Robert? എന്താ ആകണ്ട് പ്ലേറ്റ് മറിഞ്ഞു. ഷോ, അന്ന് ആ ബാപ്റ്റിസത്തിന് ഇവർക്ക് ബാപ്റ്റിസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തലതൊട്ടപ്പൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ തലതൊട്ടപ്പന്റെ പേര് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യും. സാധാരണ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇവിടെ സ്പോൺസറായിട്ട് നിന്നത് ആരാണ്? സ്പോൺസറായിട്ട് നിന്നത് ഗ്രഷാം ആയിരുന്നു. ഷോ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്, നമുക്കിങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാതെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വരാലോ സ്പോൺസറായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അന്നത്തെ ചടങ്ങൊക്കെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായി നടത്തി, നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിന്നു. ഓ, ഞാൻ ഇന്നും ആലോചിക്കുക, നമുക്ക് എന്ത് അഭിമാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതില്. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എൻ്റെ റോബർട്ടെ, നിങ്ങൾ ഗ്രഷാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? നോ, വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? ഷോ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. യു സെഡ്, മാർത്ത, may our son always live up to the name which we have given him. Do you remember that? അന്നങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഗ്രഷാം എന്നാണല്ലോ സെക്കൻഡ് നെയിം, ആ പേര് പോലെ ഗ്രഷാമിനെ പോലെ മഹാനാവട്ടെ എന്നല്ലേ അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ഷോ, നമുക്കന്ന് ഗ്രഷാമിന് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മോൻ ഗ്രഷാമിനെ പോലെ മഹാനാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നോ? യെസ്, ഡിംലി, ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. ജോൺ, യെസ്, ഡിംലി ഗവർണർ. കുറച്ചല്ലേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ബാൽഡ്വിൻ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ജോൺ? It would be sad, very sad, if the name of John Grisham, our son's name, should come to grief through you, Robert. വളരെ മോശമാണ് നമ്മുടെ മോന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കാരണം നശിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ്. Martha, are you telling me to accept the bribe money that John Grisham offered me? നീയും പറയുകയാണോ ഞാൻ ആ കൈക്കൂലി വാങ്ങണമെന്ന്? Why do you call it bribe money, father? അച്ഛൻ എന്തിനാ കൈക്കൂലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? Why indeed? Grisham had a premier name for it.
He said that he had underpaid me all these years. You know, I was getting only $60 a week when the crash came. John: yes, yes. He said 100,000 represented the difference between what he had paid me and what I had actually been worth to him. ജോൺ ഗ്രിഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരിക്കലും അയാളെ ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാലറി തന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയൊരു സാലറി, ജസ്റ്റ് $60 ആണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തരുന്ന ഈ $100,000 അത് കൈക്കൂലിയല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്, എനിക്ക് എന്താണോ തരേണ്ടിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന്, അത് എനിക്ക് തന്നതും തരാനുള്ളതും അതിലുള്ള ബാക്കിയാണ് എനിക്കിപ്പോ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന $100,000. അല്ലാതെ അത് കൈക്കൂലി അല്ല എന്ന് ഗ്രഷാമും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അതും കൂടെ കേട്ടപ്പം ജോണിന് സന്തോഷായി. ഓക്കെ, he said 100,000 represented the difference between what he had paid me and what I had actually been worth to him. That's no less than true, Robert. You've worked him very faithfully. He said that if he had paid me what he should have, I'd have put by more than 100,000 by now. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ അർഹതപ്പെട്ട പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ $100,000 എനിക്ക് കിട്ടിയേനെ. അപ്പൊ എത്ര വളരെ ചെറിയൊരു സാലറി അവൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു. That's so, isn't it, Dad? Who knows? I never asked him to raise my salary when he raised it. It was of his own accord. Well, what do you think of it, Evie? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു, എനിക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പളം കൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞു. അതിലപ്പുറം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. എവി, നീ എന്ത് പറയുന്നു? If you go on the stand tomorrow and they put John Grisham in jail, what will people say? They will say I have done my duty. അല്ല അച്ഛാ, നാളെ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ കോടതി പോവും, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഗ്രഷാമിനെതിരെ പറയും. അപ്പൊ ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോവും. അപ്പൊ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും? ബാൽഡിൻ പറയാം, നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും? ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയും. When they find out that they haven't lost any money, when John Grisham tells them that he will pay back every cent, then they won't want him to go to jail. They will feel sorry for him. Yes, I believe that. I hope so. അപ്പം ഗ്രഷാം നാളെ ജയിലിൽ നിന്ന് കോടതി എന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമൊക്കെ വീട്ടിക്കോളാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കാശ് കിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നില്ലേ, എന്തിനാ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടെന്ന് തോന്നില്ലേ? And they won't feel too kindly disposed towards a man who helps put him in jail. They'll say you went back on an old friend, Robert. എല്ലാവരും പറയും അവനെ വെറുതെ ജയിലിലാക്കി, ഒരു സുഹൃത്തിനെ ജയിലിലാക്കിയ വില്ലൻ കഥാപാത്രാവില്ലേ ഡാഡി നിങ്ങള്. John, when you pull out your knots in court to be sure of sending him to jail. Evie, and Mr. Grisham hasn't done anything really wrong. It's a technicality, that's what it is. Nobody loses a son. Nobody wants to see him punished, except you, Father. Yes, and you're willing to jail the man after whom you named your son. ഏട്ടനും അനിയത്തിയും തകർത്ത് അച്ഛനെ കുറ്റം പറയാ. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെയാണ് അച്ഛൻ നാളെ ജയിലിലയക്കാൻ പോണത്. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കെതിരെയാണ് അച്ഛൻ സാക്ഷി പറയാൻ പോണത്. അച്ഛന്റെ മോന്റെ സെക്കൻഡ് നെയിം ഉള്ള ആളെയാണ് അച്ഛൻ നാളെ ജയിലിലയക്കാൻ പോണത്. അതോടുകൂടി എന്റെ ഭാവിയാണ് തകരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മാർത്ത. ഐ ബിലീവ് ഇൻ ബീയിങ് മെർസിഫുൾ, റോബർട്ട്. റോബർട്ട്, ഇത്തിരി ദയ കാണിക്കൂ. മെർസിഫുൾ? മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ വെരി ഗുഡ് ടു യു. നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഗ്രഷാം നല്ലത് മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്രൂരനാണ്, പൈസ തന്നില്ല, അണ്ടർ പേ ചെയ്തു അല്ലേ? ഇപ്പൊ പറയണു നമ്മളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ദയയല്ലേ കാണിച്ചത് എന്ന്. Martha, well, what are you going to do now, Robert? What do you mean? You have been out of work since the bank closed. Oh, I'll find a position. അല്ല, എന്താ വിചാരിച്ചേ? നാളെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ഗ്രഷാമിനെ എതിരെ സാക്ഷി പറയും, എന്നിട്ട് ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ? നിങ്ങളുടെ ജോലി പോയില്ലേ, ബാങ്ക് അടച്ചില്ലേ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ? ഓ, I'll find a position. ഞാൻ വേറൊരു ജോലി കണ്ടെത്തിക്കോളാം. If Grisham doesn't go to jail, he will start in business again, won't he? And he can't offer you anything less than a partnership. A partnership? With the 100,000 capital you could put in the business, Dad. John, of course the capital doesn't matter. He will owe you quite a debt of gratitude besides. അച്ഛാ, നാളെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ പറഞ്ഞയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗ്രഷാം രക്ഷപ്പെടും, പുറത്തു വരും.
അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ബിസിനസിന്റെ പാർട്ട്ണർ ആരായിരിക്കും? അച്ഛനൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തരും. കാരണം എന്താണ്? അച്ഛന് $100,000 ഇട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പും തരും, പോരാത്തതിന് ജീവിതം തന്നെ തരും അല്ലേ? ഗ്രഷാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ അങ്ങേക്ക് തരും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം രക്ഷിച്ചവനായിരിക്കൂല അച്ഛൻ. അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു കാര്യം അച്ഛന് ചെയ്തൂടെ? 100,000 would mean a great deal to us, Robert. If you don't find a position soon, John will have to support us. മാർത്ത പറയാണ്, നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ $100,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു എമൗണ്ട് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ പണി പോയാൽ ജോണ് വേണ്ടി വരും നമ്മളെ നോക്കാന്ന്. ജോണ് നമ്മളെ നോക്കി എന്താ കുഴപ്പമെന്നാവുക? ഇതാണ് ഈ അമ്മമാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ? ഇത്രയും കാലം അച്ഛൻ നോക്കി, ഇനി ജോൺ നോക്കട്ടെ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? On $30 a week, Dad, that won't go very far. $60 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് $30 എനിക്കും കിട്ടി, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നായി പോയില്ല. അപ്പൊ ഇനി നാളെ മുതൽ എന്റെ $30 കൊണ്ട് വേണം ഈ കുടുംബം പോവാൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ ടു ജോൺ. മാർത്ത പറയാ, ആ ജോണിനെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നിങ്ങള്. Oh, don't bother about me. Look here, Ghana, you've said nothing to the papers. If you say nothing more tomorrow, what does it amount to but sticking to your friend? It's a square thing to do. He'd do as much for you. അച്ഛാ, ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആ ഒരു പോളിസി തന്നെ നാളെയും കോടതിയിലൊന്നും പറയണ്ട, എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതോടുകൂടി ബാൾവിൻ രക്ഷപ്പെടും, ഗ്രഷാം രക്ഷപ്പെടും, നമ്മുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും, ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സും രക്ഷപ്പെടും. എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കെണിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്? Looks appealingly from one face to another, they are averted. You want me to take this money? Say yes, one of you. Or no, I couldn't go into partnership with Grisham. Why not? People wouldn't trust him. Then you could go into business with someone else, Dad. 100,000 is a lot of money. ബാൽവിൻ ആകെ തകർന്നു പോയി. Nobody is there to understand him, to support him. Everybody in his family, for whom he has been sweat a lot in his life, struggle a lot too in his life. അല്ലെ, ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ടത്? അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെരഞ്ഞ് ദയനീയമായിട്ട് ഓരോരുത്തരോട് പറയുക, ടെൽ മീ യു ഞാനിത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ പറ. അപ്പം ജോണ് പറയാണ്, $100,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഷാമിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങൂ. ബാൽവിൻ walks to the window, looks out. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ ജനലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. God knows I never thought this day would come. I know no matter how you try to excuse it. I know that if I take this money, I do a dishonorable thing. And you know it. You and you and you. All of you, come, admit it. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, ദൈവത്തിനറിയാം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എനിക്കൊരു നുണ പോലും പറയാതെ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഒരു നുണ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കം ഓൺ, അഡ്മിറ്റ് മീ, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സമ്മതിക്കേ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ നുണ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് സമ്മതിക്കേ. Nobody will ever hear of it. But amongst ourselves, John, അതൊന്നും ആരും കേൾക്കില്ലാന്ന്. Whatever we are to the world, let's be honest with each other, the four of us. Well, എല്ലാവരും നേരെയും അദ്ദേഹം കൈനീട്ടുകയാണ്. പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്കുക, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ നുണയനാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അതൊന്ന് സമ്മതിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ നോക്കുക. ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ്. മാർത്ത, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ് റോബർട്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്. 100,000 is a lot of money, Dad. You can look into my eyes now, my son, can't you? നീ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് നോക്ക് മോനെ. പൈസയുടെ വില പറയുന്നതിന് മുന്നേ നീ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക. Dad, why did you refuse? Wasn't it because you were afraid of what we'd say? Yes, John. Well, nobody will ever know it except the four of us. ഇത് ആരും അറിയില്ല അച്ഛാ. അച്ഛൻ ആ പൈസ അവര് തന്നു എന്നുള്ളത് ആരും അറിയില്ല, നമ്മൾ നാലാളെ അറിയുള്ളൂ. ബാൽവിൻ ചോദിക്കുക, നമ്മൾ 4 പേര് അറിയില്ലേ? നമ്മളുടെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ഒരു സത്യവും വേണ്ടെന്നല്ലേ? കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു കള്ളത്തരം അച്ഛൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ ജീവിതത്തിൽ അവരാരെന്ത് കള്ളത്തരം കാണിച്ചാലും അച്ഛന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിലെങ്കിലും ഒരു സത്യം വേണ്ടേ?
എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദയനീയമായി പറയാണ് അദ്ദേഹം. യെസ് ഫാദർ. ജോൺ ലുക്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് സേസ്, ജോൺ, someone is coming. ആരോ വരുന്നുണ്ട്. മാർത്ത, who is that? Now the maid comes and said somebody is there, and somebody enters the house, and it was Marshall. Marshall is the head of the Third National Bank. വലിയൊരു ബാങ്കിന്റെ, നമുക്കിപ്പം സപ്പോസ് ഒരു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ മാനേജർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ബാങ്ക് എംപ്ലോയിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാർഷാല് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. Martha crossing to him quickly. Robert, be careful of what you say. You have to go on the stand tomorrow. റോബർട്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, വായിന്ന് പൊട്ടത്തരൊന്നും വരല്ലേ, നാളെ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് പറയേണ്ടതാണ്? ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് $100,000 വാങ്ങിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ മാർഷാലിനോട് അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടത്തരൊന്നും കാണിക്കല്ലേ. ബാൽവിൻ nervously, yes, I'll look out. Okay, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. The maid re-enters, opening the door for Marshall. Marshall coming into the room very buoyantly. Well, spending the afternoon indoors. എല്ലാരും കൂടെ നല്ല വൈകുന്നേരം വീടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണല്ലേ. How you, Mrs. Baldwin? And you, Baldwin? എങ്ങനെയുണ്ട്, സുഖല്ലേ? എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാണ്. മാർത്ത, we were just going out. Come, Evie. ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എവി, വന്നേ. വന്നത് വലിയ ആളാന്നറിയാം, എന്നാലും വലിയ മൈൻഡൊന്നുമില്ല, വലിയ ആളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. മാർഷൽ, sorry. You needn't go on my account. You can hear what I have to say. He turns to the head of the family. അയ്യോ, നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം പോക്കൊന്നും മാറ്റി വെക്കണ്ട, ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ്, അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം. എന്താണ് പറയുന്നത്? Baldwin, if you feel like coming around to the Third National sometimes this week, you will find a position waiting for you. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് വരണേ, അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്ത് വലിയൊരു പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാൽവിൻ തണ്ടർസ്ട്രക്ക്, ഇടിവെട്ടേറ്റ പോലെ. ഡു യു മീൻ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മാർഷൽ? എനിക്കൊരു ജോലിയോ, അതും തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിലോ? മാർഷൽ സ്മൈലിംഗ്, I wouldn't say it if I didn't. പിന്നല്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നുണ പറയോ? I was in to see Gresham this afternoon. He told me about the offer he had made you, but he knew that no amount of money would make you do something you thought wrong. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യട്ടോ, ആ മാർഷൽ ബാൽവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. Baldwin, he paid you the supreme compliment. Rather than go to trial with you to testify against him, he confessed. ഞാൻ ഇന്നലെ ജയിലിൽ പോയി, ആൻഡ് ഐ മെറ്റ് ഗ്രഷാം. ഞാൻ ഗ്രഷാമിനെ കണ്ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഗ്രഷാം എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് $100,000 ഓഫർ ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ടു സേ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് നിരസിച്ചു എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിങ്ങളത് നിരസിച്ചതിൽ അവന് യാതൊരു സങ്കടവും ഇല്ല, മറിച്ച് അവന് വലിയ അഭിമാനമാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. ഇത്രയും പൈസ കള്ളത്തരം കാണിച്ച ആളായിട്ട് പോലും ഇത്രയും സത്യസന്ധനായ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ, നിങ്ങളുടെ, അതായത് ഇത്രയും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരിമറി ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ പോയ ആളാണ് ആര്? ഗ്രഷാം. അതായത് പൈസക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വില. എന്നാൽ ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ 5 പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടും വെറുതെ ഒരു 3 വാക്ക് പറയുന്നതിന് $100,000 ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും തീർത്തും പാവമായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗ്രഷാമിന് തന്നോട് തന്നെ വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നിപ്പോയി. താൻ എന്ത് വൃത്തികെട്ടവനാണ്, എത്ര പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും താൻ ചെയ്തത് എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ പൈസ ഇങ്ങനെ തിരിമറി നടത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ശരിക്ക് ശമ്പളം പോലും കൊടുത്തില്ല ആർക്ക്? ബാൽഡ്വിന്. എന്നിട്ടും ഇത് നിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ്, ഇത് നീ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവാത്ത റോബർട്ട് ബാൽഡ്വിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ ഗ്രഷാമിന് ആകെ തന്നോട് കുറ്റബോധവും റോബർട്ട് ബാൽഡ്വിനോട് വലിയ ആരാധനയും തോന്നി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? അത്രയും സത്യസന്ധനായ റോബർട്ട് ബാൽഡ്വിനെ നാളെ കോടതിയിൽ വരുത്തണ്ട, സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഗ്രഷാം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും എൻ്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അവനെ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവനെ നേരെ കോടതി ജയിലിലടയ്ക്കാം. എന്നെ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ അടച്ചോളൂ, ഞാൻ ഇന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന്
എൻ്റെ മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഇത്രയും വലിയൊരു ചേഞ്ച്, ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റം ഗ്രഷാമിൽ വരുത്തത് ആരാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റം ഗ്രഷാമിൽ വരുത്തിയത്? ഒരുപാട് തിരിമറി നടത്തി, കള്ളത്തരങ്ങൾ നടത്തി, കള്ളം പറയാൻ ബാൽവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, 100,000 ഓഫറും ചെയ്തു. ഇത്രയും വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്ത ഗ്രഷാമിനെ മാറ്റിയത് ആരാണ്? കമോൺ. ബാൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഒരു ലേശം കൂടി അതിൽ ചേർക്കണ്ടേ നസ്രീൻ? ബാൽവിന്റെ എന്താണ്? യെസ്, എക്സാക്ട് ആൻസർ ആണ്. ബാൽവിനാണ് ഗ്രഷാമിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത്. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ. യെസ്, കുറച്ചും കൂടെ. സുജീഷ്, യു ആർ റൈറ്റ്. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ആണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗം കൂടി അതിനോട് ചേർത്താലോ ആ ഉത്തരത്തോട്? ആർക്ക് കൂട്ടാം? Baldwin's truth. Very good. The truthfulness of Baldwin. The honesty of Baldwin. ബാൽവിന്റെ ഹോണസ്റ്റി, ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്, അതാണ് ഗ്രഷാമിനെ മാറ്റിയത്. വെരി ഗുഡ് മുഹമ്മദ് ത്വയ്യിബ്, കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ബാൽവിന്റെ സത്യസന്ധതയാണ് ഗ്രഷാമിനെ മാറ്റിയത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ബാൽവിൻ കൺഫെസ്ഡ്, കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്നോ? Marshall told the whole story. I can only say to you what every man will be saying tomorrow. How highly I honor and respect your husband. How sincerely. Martha, seizing his hand piteously, please, can't you see he's crying? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൊഴുതുകൊണ്ട് മാർത്തനോട് പറയാണ്, നാളെ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോണത് ഇതാണ്. ഹി സോ ട്രൂത്ത്ഫുൾ, ഹി സോ സിൻസിയർ. അത്രയും സത്യസന്ധനാണ് അദ്ദേഹം, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അത്രയും സത്യസന്ധനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർത്ത പറയാണ്, മതി, അദ്ദേഹം കരയുന്നത് കണ്ടില്ലേന്ന്. സോ ഹിസ് ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ചേഞ്ച് ദ എൻടയർ വേൾഡ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, സത്യം. That is why this play has the title The Hour of Truth. Truth will come out successful one day. ചില സമയത്ത് ഫാൾസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരൊക്കെ എങ്ങനെ ജയിച്ചൊക്കെ വരും, പക്ഷെ at the end truth will come to successful. Truth will come to at the end truth will be coming out and it will be successful. ഓക്കെ, കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ട്രൂത്ത് വിൽ സർവൈവ്. ഇതാണ് ഈ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള പ്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ. 2, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ജോൺ ബാൽവിൻ. ഇങ്ങനെ 2 ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകരുത്. റോബർട്ട് ബാൽവിന്റെ ആണെങ്കിൽ അച്ഛനാണ്, ജോൺ ബാൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മകനാണ്. ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മാറ്റി എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പം 2 ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാം, റോബർട്ട് ബാൽവിന്റെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ ബാൽവിന്റെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ബാൽവിൻസ് ഹോണസ്റ്റിയെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ, ഹോണസ്റ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പ്രിപ്പയർ എ റൈറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദി അബവ്. ആ കൊട്ടേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് റോബർട്ട് ബാൽവിന്റെ ഒരു ലൈഫും കൂടെ വെച്ചിട്ട്, ക്യാരക്ടറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട് ഇതാര് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാറ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. Okay, I'm so happy that we can finish it today itself. Okay, നമുക്കിനി കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതും പറയാ. See you later. Let's wind up the session. Okay, bye bye, good night.